ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ماہی غصے سے تپی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ چہرہ گرمی کی تمازت کی وجہ سے لال تھا، آنکھوں میں تیش تھا، ناک غصے کی وجہ سے پھولی ہوئی تھی۔ اس کی سفید رنگت دھوپ میں پیدل چلنے کی وجہ سے لال ہو گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے، اتنی غصے میں کیوں ہو؟ اس کی اماں جو کہ چولہے میں لکڑیاں لگا رہی تھی اس کو دیکھ کر پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ اماں، کیا آپ کسی امیر مرد سے شادی نہیں کر سکتی تھی؟ ارے کیا ہو گیا، کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ اگر تمہارے باپ کو پتہ چل گیا تو اس کو بہت افسوس ہوگا۔ پتہ چلتا ہے تو پتہ چلے، میں کسی سے ڈرتی ورتی نہیں ہوں۔ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی اور میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس بار اگر ماموں یہاں پر ہم سے ملنے کے لیے آئے، واپسی پر میں انہی کے ساتھ جاؤں گی، مجھ سے نہیں ہوتے یہ گاؤں والے کام۔ اس نے یہ کہہ کر غصے سے گھڑا زمین پر رکھ دیا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے کنویں سے پانی بھر کر واپس آئی تھی، لیکن راستے میں اسے چودھریوں کا بیٹا مل گیا تھا جو ایک نمبر کا بدتمیز تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ہی ہوس ہوتی تھی۔ اس کو دیکھ کر ماہی کا دماغ گھوم جاتا تھا۔ آج تو اس نے حد ہی کر دی۔ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کی سہیلیوں کو وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ اس کی سہیلیاں تو ویسے بھی چودھریوں سے بہت ڈرتی تھی، صرف ماہی تھی جو سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی تھی، اور اس کی اسی ادا کی وجہ سے چودھری کا بیٹا اس پر فدا ہو گیا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا تمہیں کوئی اور کام نہیں ہے؟ اس نے غصے سے سوال کیا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں دیکھنے کے علاوہ بھی کیا اس دنیا میں کوئی ضروری کام ہو سکتا ہے؟ اگر مجھے موقع ملے تو میں دن رات تمہیں دیکھتا رہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم حد سے زیادہ ویلے انسان ہو یا پھر ذہنی طور پر مفلوج ہو۔ مہربانی کر کے جا کر اپنا علاج کراؤ، یوں میرا راستہ مت روکو، میں پہلے ہی بہت تھکی ہوئی ہوں۔ ارے آپ ایک حکم کیجئے، آپ کے حکم پر گاڑی منگوا دیں گے اور آپ کو آرام سے آپ کے گھر تک پہنچا دیں گے۔ گاڑی کا تو مجھے پتا نہیں، لیکن اگر تم 2 منٹ کے اندر اندر یہاں سے نہ ہلے تو قسم اٹھا کر کہتی ہوں یہ جوتا اٹھا کر تمہاری پٹائی شروع کر دوں گی، اور تم جانتے ہو کہ میں جو کچھ کہتی ہوں وہ کر کے دکھاتی ہوں۔ اس نے انگلی اٹھا کر دھمکی دی۔ چودھریوں کا بیٹا نہ چاہتے ہوئے بھی سائڈ پر ہٹ گیا۔ کسی کو اتنا کڑوا بھی نہیں ہونا چاہیے، تم جس قدر خوبصورت ہو اتنی ہی کڑوی زبان ہے۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، مجھے فرق نہیں پڑتا تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ تن فن کرتی وہاں سے چل دی۔ گرمی بھی بہت زیادہ تھی اور دوسرا سفر بھی لمبا تھا۔ وہ پہلے ہی بہت زیادہ جھنجھلائی ہوئی تھی کہ چودھریوں کے بیٹے نے اس کا راستہ روک کر اس کی جھنجھلاہٹ میں اضافہ کر دیا۔ وہ ابھی ماں کے ساتھ بیٹھی اسی بارے میں بات کر رہی تھی کہ دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور چودھرائن تن فن کرتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اپنی اس بیٹی کو سمجھا لو، یہ میرے بیٹے پر ڈورنے ڈالنا بند کر دے۔ واہ واہ، کیا زمانہ آ گیا ہے، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری۔ وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی ماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ سے بٹھانا چاہا، مگر وہ تو قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو پہلے ہی غصے سے بھری بیٹھی تھی، اسے صرف ایک موقع چاہیے تھا۔ اے چھوٹی سی لڑکی، میرے سامنے نگاہیں جھکا کر بات کرو۔ کیوں؟ کیا میں تمہارے باپ کی نوکر ہوں؟ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ آمنہ بیگم نے بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ توبہ توبہ، کس قدر بدتمیز لڑکی ہے تمہاری۔ آمنہ، کیا تم نے اس کی پرورش نہیں کی؟ معاف کر دیجئے چودھرائن صاحبہ، میں اس کو سنبھال لوں گی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھانا چاہا، مگر اس نے ایک جھٹکے سے دوبارہ سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ قابو میں مجھے نہیں، بلکہ آپ اپنے بیٹے کو جا کر کریں، جو آوارہ لڑکوں کی طرح میرا راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج تو میں نے اسے دھمکی دی ہے، لیکن اگر دوبارہ وہ میرے راستے میں آیا تو اس کی جوتوں سے پٹائی کروں گی۔ آپ ابھی میرے ماموں کو جانتی نہیں ہیں، میرے ماموں میجر ہیں۔ اس بار جب وہ یہاں پر آئیں گے تو میں آپ لوگوں کی شکایت لگاؤں گی۔ جاؤ جاؤ، تم جیسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں۔ دیکھے تو بہت ہوں گے، لیکن پالا آپ کا صرف ہم سے پڑے گا۔ اگر آپ نے اپنے بیٹے کو سنبھالا نہیں تو میں ہر طرح کا لحاظ بھول جاؤں گی۔ آج تو آپ یوں بے دھڑک ہمارے گھر کے اندر داخل ہو گئی ہیں۔
صاف ظاہر ہو رہا ہے کسی نے آپ کو گھر کے اندر داخل ہونے کے بھی آداب نہیں سکھائے۔ اس کی زبان فراٹے بھر رہی تھی، جبکہ چودھرائن کا چہرہ شرم کی وجہ سے لال ہو رہا تھا۔ میں چودھری سے بات کر کے تمہاری، انہوں نے دھمکی دینا چاہی تو وہ ان کی بات کاٹتے بولی، ٹھیک ہے آپ چودھری سے بات کیجئے گا، اگر آپ کے شوہر نے مجھے ہاتھ بھی لگا لیا تو میں آپ لوگوں کو مان جاؤں گی، بلکہ میں خود آپ کے پاؤں کے تلوے جاٹوں گی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے میجر ماموں کی سب لوگ عزت کرتے تھے، اس کے ماموں ہر ہفتے اس سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے اور اسے اپنے ساتھ چلنے کی پیشکش بھی کرتے تھے، لیکن وہ اپنی ماں کی وجہ سے خاموش ہو جاتی تھی۔ چودھرائن جس تیزی سے آئی تھی اسی تیزی سے گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ تمہاری زبان کو لگام کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس وقت میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ آپ اس عورت کو دیکھتی نہیں ہیں؟ اس نے تو ہمیں بھی اپنی ملازمہ ہی سمجھ لیا تھا۔ ہم کون سا ان کے گھر کی روٹی کھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا کرم ہے، تو میں کیوں کسی بھی ایرے غیرے سے گھبراؤں؟ آپ کو بھی اب ان لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اپنے بازو چڑھاتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا تو آمنہ صاحبہ اپنا سر پیٹ کر رہ گئی۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ یہ سب کچھ حماد کی وجہ سے ہوا ہے، اسی نے تمہارا دماغ خراب کر کے رکھا ہے۔ اس بار وہ یہاں پر آتا ہے تو میں اس کی طبیعت بھی درست کرتی ہوں۔ ارے تم لڑکی ذات ہو، لڑکی ذات کو اتنا بدتمیز اور دلیر نہیں ہونا چاہیے، ذرا سی شرافت بھی ہونی چاہیے۔ میں ایسے لوگوں کو شرافت نہیں دکھاتی جو اپنے آپ کو پھنے خان سمجھتے ہیں۔ مجھے پتا ہے ان لوگوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اس نے اپنے بال ہوا میں لہراتے لاپرواہی سے کہا۔ اب اس کا غصہ کسی حد تک کم ہو گیا تھا اور اس کے دل کا غبار بھی ختم ہو گیا تھا۔ وہ نہانے کے لیے چلی گئی تھی۔ اب واش روم سے پانی گرنے کی اور اس کی گنگنانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ آمنہ صاحبہ نے ایک بار پھر غصے سے واش روم کو گھورا۔ جلدی سے نہا کر باہر نکلو، رات کی ہانڈی بھی چڑھانی ہے، یہاں پر میں نے نوکر چاکر نہیں رکھے ہوئے۔ انہوں نے باہر سے آواز دی تو وہ اندر سے مذاق اڑاتے بولی، اگر کسی امیر آدمی سے شادی کر لیتی تو آج نوکر چاکر بھی ہوتے اور عیاشی بھی ہوتی۔ آپ کو تو منصور منشی ہی ملا تھا۔ اس نے بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے کہا، یا اللہ اس لڑکی کو تھوڑی سی عقل دے دے۔ وہ اپنے بابا کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ اس کے بابا کو نشے کی بہت بری لت تھی، جس کی وجہ سے ان کی زندگی بھی بہت زیادہ ڈسٹرب تھی۔ اس کے ماموں حماد اکثر اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہتے تھے۔ وہ تو اپنی بہن کو بھی پیشکش کر چکے تھے کہ تم کیوں اس عذاب میں اپنی زندگی گزار رہی ہو، میرے ساتھ چلو، وہاں پر تمہیں کوئی پریشان نہیں کرے گا، صرف سکون ہوگا۔ مگر اس کی ماں نے منصور صاحب کے ساتھ آخری دم تک ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، تو وہ کیسے اپنے وعدے کے خلاف جا سکتی تھی؟ اور اپنی ماں کی یہی باتیں اسے زہر لگتی تھیں۔ وہ نہا کر باہر نکلی۔ اس کے لمبے بال اس وقت تولیے میں قید ہو چکے تھے۔ اس نے دوپٹہ پھیلا کر لیا ہوا تھا۔ اسی وقت نادیہ بھاگتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اوئے، تجھے پتا چلا ہے ہمایوں سعید کی نئی مووی آئی ہے؟ ہم لوگ شہر سینما میں وہ مووی دیکھنے جا رہے ہیں، تو بھی ہمارے ساتھ چل، قسم سے بہت مزہ آئے گا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا جو اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے یوں فضول میں آوارہ گردی کرنے کی۔ امی جان پلیز۔ ماں کی باتوں کو نظر انداز کرتے اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ان کے سامنے جوڑ دیے۔ میں نے کہہ دیا ہے نا کوئی ضرورت نہیں، ویسے بھی تجھے میں نے کچھ زیادہ ہی آزادی دے رکھی ہے۔ اب کی بار وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ اپنی ماں کو منانے کے لیے وہ کسی بھی حد سے گزر سکتی تھی، اس بارے میں تو ہر کوئی جانتا تھا۔ امی جان وعدہ کرتی ہوں دوبارہ آپ سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کروں گی، صرف یہ بات مان لیں۔ وہ اب کے ان کے پاؤں بھی دبانے لگی تھی۔ ارے ہٹ پیچھے، کیا کر رہی ہے؟ جب کہتی ہوں تب تو تجھے موت پڑ جاتی ہے، اور اب خبردار جو میرے پاؤں کو ہاتھ بھی لگایا۔ انہوں نے غصے سے شکوہ کیا۔ امی جان آپ جو بھی کہیں گی میں مانوں گی، اور ویسے بھی نادیہ کے بھائی کی تو اپنی گاڑی ہے، ہم جلدی پہنچ جائیں گے اور پھر جلدی واپس آ جائیں گے۔ وہ تو ویسے بھی آپ کے بیٹوں جیسا ہے نا۔ امی پلیز نا، مجھے جانے دیں، صرف آخری بار، اس نے للچاتے ہوئے کہا۔ اب نادیہ بھی اس کی منتیں کرنے لگی تھی۔ خالہ جان
सिर्फ इस बार इजाजत दे दें। तुम लोग हमेशा ऐसे ही करते हो। नहीं अम्मी, इस बार पक्का, प्रॉमिस। ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। रात होने से पहले मैं तुम्हें घर के अंदर देखूं। अगर इस बार तुम लेट हुई तो जूतों से तुम्हारी पिटाई करूंगी। उन्होंने धमकी दी तो उसने खुशी से उनको अपने गले लगा लिया। आप मेरी प्यारी अम्मी हैं। उसने प्यार से उनके गालों पर बोसा दिया तो उन्होंने हाथों से उसे पीछे हटाया। चल हट, काम होता है तो मस्के लगाने आ जाती है। वो बहुत ज्यादा पुरजोश थी। नादिया के भाई की वीगो गाड़ी थी। वो पिछली सीट पर बैठ गई जबकि नादिया फ्रंट सीट पर थी। उसके साथ तो उसकी दूसरी कजनें भी थी और वो सब लोग बातें कर रहे थे, पुरजोश थे, लेकिन वो अपने चेहरे पर मुसलसल किसी की नजरों की तपिश महसूस कर रही थी। एक बार उसने निगाहें उठाकर देखा तो नादिया का भाई उसे फ्रंट मिरर में देख रहा था। इसका दिल तेजी से धड़का। इसने बेसाख्ता अपनी निगाहें झुका ली। इसके दिल में हलचल मच गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। उसके बाद वो काफी देर तक खिड़की से बाहर देखती रही, मगर नजरों की तपिश अभी तक महसूस हो रही थी। वो लोग सिनेमा पहुंच चुके थे। उसने टिकट के पैसे जब अपनी दोस्त को दिए तो उसने लेने से ही इनकार कर दिया। कोई जरूरत नहीं है, तुम तो परायों जैसा सलूक करने लगी हो। मैं तो तुम्हें अपनी बहन समझती थी। नादिया ने उससे शिकवा किया तो वो फौरन से बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मगर तुम जानती हो कि। बस खामोश हो जाओ। मैंने कह दिया है ना कि टिकट के पैसे मैं दूंगी, तो इसका मतलब है कि मैं ही दूंगी। सिकंदर उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया था। वो पलटी तो उसका सर जोर से इसके सीने से टकराया। वो करा उठी। ये क्या बदतमीजी है। इससे पहले कि वो बोलती उसकी निगाहें सिकंदर की निगाहों से टकराईं। उसकी आंखों से एक अजीब सी तपिश निकल रही थी। उसके अल्फाज उसके अंदर ही दब गए थे। वो किसी के सामने खामोश नहीं होती थी और ना ही हिचकिचाती थी। सिर्फ यही इंसान था जिससे वो घबरा जाती थी। वो इस इंसान की आंखों में हविस नहीं बल्कि मोहब्बत की किरणें देखती थी। आप ठीक तो हैं? आपको ज्यादा तो नहीं लगी? उसने फिक्रमंदी से पूछा तो वो तेजी से नफी में सर हिलाने लगी। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मूवी देखने के बाद वो काफी अच्छा महसूस कर रही थी। उसके बाद सिकंदर उन्हें खाना खिलाने लेकर गया। रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी और अब उसे अपनी माँ की फिक्र होने लगी थी। उसकी माँ ने पड़ोसन से मोबाइल लेकर उसे कॉल की थी और उसे धमकियां दी थी कि इस बार तुम घर वापस आओ, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। नादिया ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र मत करो, मैं और भाई तुम्हें छोड़ने जाएंगे, तो ज्यादा रोला नहीं होगा। और वैसे भी मैं जानती हूं कि आंटी को कैसे संभालना है। अब उनकी बातों को नजरअंदाज करो और एंजॉय करो। अगर उन्हीं को सोचती रहोगी तो ये वक्त भी बर्बाद हो जाएगा। नादिया ठीक ही तो कह रही थी। उसने टेंशन लेने की बजाय एंजॉय करना ही बेहतर समझा। खाना बहुत ही खुशगवार माहौल में खाया गया। वो हाथ धोने के लिए वॉशरूम की तरफ जाने लगी थी कि किसी से टकरा गई। ये क्या बदतमीजी है? आंखें हैं या बटन? देखकर नहीं चल सकते? उसने निगाहें उठाकर चिल्लाते हुए कहा। सामने ही खुरम अंसारी खड़ा था जो यहां पर एक बिजनेस डिनर के सिलसिले में आया था। मोहतरमा, यही सवाल मैं आपसे भी पूछ सकता हूं क्योंकि आप भी ख्वाबों की दुनिया में मगन चल रही थी। उसके लहजे में एक अजीब सी काट थी जिसे महसूस करते वो मजीद भड़क उठी। आपको क्या लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं? जिन लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए मैं उन लड़कियों की इज्जत करता हूं, लेकिन जो लड़कियां खुद अपनी इज्जत नहीं करवाना चाहती मैं वाकई उनकी इज्जत नहीं करता। उसका इशारा समझते वो गुस्से से बिलबिला उठी। आप एक नंबर के बदतमीज इंसान हैं। मुझे तो लगता है आपके घर वालों ने आपको तमीज नहीं सिखाई और ना आपकी परवरिश। खबरदार जो आपने मेरे वालिदैन के बारे में एक भी बात की। अगर मैं आपको तहम्मुल से बर्दाश्त कर रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे सर पर चढ़कर नाचना शुरू कर दें। हटे मेरे रास्ते से। वो उसे साइड पर धक्का देता वहां से चल दिया, जबकि वो हैरत से मुंह खोले उसकी पुश्त को देखती रही। किस कदर घटिया और बदतमीज इंसान था। ऐसे इंसानों को तो घर से ही नहीं निकलना चाहिए। वो दिल ही दिल में उसे कोस रही थी। हाथ धोकर जब वो वापस टेबल पर गई तो उसने देखा खुरम इस वक्त सिकंदर के पहलू में बैठा था और उससे किसी बात पर बहस कर रहा था।
اس کے بعد وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ بلا شبہ وہ انسان بہت خوبصورت تھا، اور جب وہ ہنستا تھا تو اس کی موتیوں جیسے دانت چمکنے لگتے تھے۔ کیا فائدہ اس کی خوبصورتی کا جب انسان کا دل ہی گندا ہو؟ وہ اونچی آواز میں بڑبڑائی تھی، چونکہ وہ خرم کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اور جب وہ بولی تب وہاں پر خاموشی چھا گئی۔ اسی وجہ سے سب لوگوں نے اس کی بات تو سن لی تھی۔ خرم نے تو اسے اپنی لال آنکھوں سے گھورا تو باقی سب تو حیران رہ گئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ بس تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک انتہائی گھٹیا انسان ملا تھا، جس کو تمیز کی ہوا چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ بس اسی سے ٹکر ہو گئی اور منہ ماری ہو گئی۔ اسی کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ اس نے عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ خرم کو اس کی مسکراہٹ بھی چبھ رہی تھی۔ یہ چھوٹی سی لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہے؟ اس نے غصے سے مٹھی بھینجتے ہوئے سوچا، یار بس کیا کریں، اس دنیا میں ایسے بھی گھٹیا لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تم بس نظر انداز کر دو اور دفع کرو اس انسان کو۔ جو بھی تھا اس نے اپنی پرورش ہی شو کی ہے۔ نادیہ نے گفتگو میں حصہ لیا تو خرم غصے سے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے یار تم کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو یہاں پر آئے ہو، کچھ کھانا وغیرہ کھا لو۔ مجھے بتاؤ تمہارے لیے کیا آرڈر کرنا ہے؟ سکندر اسے اٹھتا دیکھ کر پریشان ہو گیا، کیونکہ برسوں بعد تو اس کی اپنی دوست سے ملاقات ہوئی تھی۔ بزنس میں مصروف ہونے کی وجہ سے نہ تو اس کو فرصت ملی تھی اور نہ ہی خرم کو وقت ملتا تھا۔ بس یار ابھی جانا ہے، بہت جلد تم سے دوبارہ ملاقات کروں گا، فی الحال میرے سر میں شدید درد ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا، جبکہ اس کے دل کو تو جیسے ٹھنڈک پہنچ گئی تھی۔ تم خرم بھائی کے بارے میں بات کر رہی تھی نا؟ تھوڑی دیر کے بعد نادیہ اس کی کانوں میں جھکی۔ وہ اپنی دوست سے بہت اچھے سے واقف تھی اور اس کی رگ رگ کو جانتی تھی۔ واؤ یار تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ مجھے سمجھتی ہو۔ ہاں میں اسی کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ یہی وہ گھٹیا انسان ہے جس سے میری ملاقات ہو گئی۔ نہ کرو یار، یہ تو بہت ہی تمیز والا بندہ ہے اور ایک بہت بڑا بزنس مین ہے۔ یار تم اس کی حویلی دیکھو تو تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ اس کی حویلی تو کسی شہزادے کا محل معلوم ہوتی ہے۔ یار قسم سے اس کی بیوی بہت خوش رہے گی۔ اس نے ٹھنڈی آب بھرتے ہوئے کہا۔ دفع کرو یار، ایسے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا بھی صرف اور صرف سر درد ہے، جو خود کو پتہ نہیں کون سی توپ چیز سمجھتے ہیں۔ چلو اچھا اس موضوع کو چھوڑو، ہم اس بارے میں بات کر کے اپنا موڈ خراب نہیں کرتے۔ مجھے بتاؤ تم نے آئس کریم کھانی ہے یا نہیں؟ فی الحال مجھے اپنے گھر چلنا ہے۔ اگر ابھی تم مجھے اپنے گھر لے کر نہ گئے تو میری ماں میرا کچومر بنا دے گی۔ اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا تو اس کا انداز دیکھ کر سکندر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ وہ اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا۔ یار قسم سے تم بھی نا؟ ہاں یہ ایک جوکر ہے۔ نادیہ نے اس کی بات مکمل کی تو اس نے زور سے نادیہ کی بازو پر مکہ مارا۔ وہ درد سے کرا کر رہ گئی۔ واپسی پر گاڑی میں اونچی آواز میں گانے لگے ہوئے تھے اور وہ سب لوگ بہت انجوائے کر رہے تھے۔ جب سے نادیہ اس کی زندگی میں آئی تھی تب سے اس کی زندگی بہت خوشگوار ہو گئی تھی۔ اس نے نادیہ کو گھر کے سامنے اتارا تو وہ حیران رہ گئی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ کیا تم میرے ساتھ نہیں چلو گی؟ نہیں، بھائی تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر دیں گے اور تمہاری امی سے بات کر لیں گے، نادیہ نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا اور فوراً سے اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی۔ وہ ششو پنج میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اب اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، کائنڈلی آپ فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ جائیں۔ نہیں میں نہیں بیٹھ سکتی، اگر گاؤں کے کسی فرد نے دیکھ لیا تو تماشا ہو جائے گا۔ آپ گاؤں والوں کی ذہنیت کو تو جانتے ہی ہیں۔ اس نے نگاہیں جھکاتے ہوئے کہا تو وہ بھی خاموش ہو گیا۔ دراصل میں نے ہی نادیہ کو یہاں سے جانے کو کہا تھا۔ میں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ وہ بھی تھوڑا سا ہچکچا رہا تھا اور تھوڑا سا کنفیوز معلوم ہو رہا تھا۔ جی آپ بولیں، میں سن رہی ہوں۔ میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، ہمارے اور آپ کے خاندان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم لوور مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ بہت بڑے امیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔
आपके वालिदैन कभी मुझे बहू के रूप में कबूल नहीं करेंगे और आपको इन सारी चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये सारे मामलात आप मुझ पर छोड़ दें और आप सिर्फ और सिर्फ मुझे ये बताएं कि आप मेरी ज़िंदगी में शामिल होने की हामी भर लेंगी। मैं खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ, आपको हासिल करने के लिए मैं किसी भी हद से गुजर जाऊंगा। मैं आपसे बेतहाशा प्यार करता हूँ। अगर मेरे बस में हो तो मैं अपना दिल भी खोलकर आपको दिखा दूं। वो बहुत ज्यादा घबरा गई। प्लीज फिलहाल आप मुझे मेरे घर छोड़ दें। उसने इसके साथ अंदर जाना चाहा मगर वो मुकर गई कि नहीं, मैं खुद संभाल लूंगी और अपनी अम्मी को देख लूंगी। आप प्लीज यहां से चले जाएं। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी। आज से पहले किसी ने भी उससे इस तरह मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। जब वो घर के अंदर दाखिल हुई तो अपने मामू को सहन में बैठा देखकर खुशी से चीख उठी, मेरे प्यारे मामू जान। वो भागती हुई उनके पास गई और उनके गले लग गई और फिर अचानक उसे अपनी कमर में शदीद तपिश का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा तो उसको अंदाजा हुआ कि उसकी माँ अपना वार कर चुकी थी। वो दर्द से कराहने लगी, उफ अम्मा जान, मार डाला। जरा इससे पूछो, इसने मुझसे कहा था कि ये रात होने से पहले घर वापस आ जाएगी। अभी रात के 11 बज रहे हैं। जरा शर्म नहीं है इस लड़की को। क्या करती हो, क्यों डांटती हो? ये शहर नहीं है बल्कि गांव है। अगर मोहल्ले वालों को पता चल गया कि आवारा गर्दियां करती फिर रही है तो इसकी क्या इज्जत रह जाएगी। मुझे किसी की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने आंखें दिखाते हुए कहा और एक बार फिर से अपने मामू के पीछे जाकर छुप गई। मामू जान प्लीज बचा ले मुझे इस औरत से, वरना ये मुझे जान से मार देगी। फिक्र मत करो, कुछ नहीं कहेगी। आमना बस रुक जाओ, बहुत हो गया। जवान बेटी पर इस तरह से हाथ नहीं उठाते वरना औलाद बागी हो जाती है। ये पहले से कौन सा मेरे कंट्रोल में है, उन्होंने गुस्से से कहा और फिर चारपाई पर बैठकर रोने लगी। मैं इस लड़की को कितनी बार समझाती हूँ कि इस तरह की हरकतें ना करो, लोग बुरा समझते हैं, मगर मजाल है जो इसको मेरी बात समझ में आए। अम्मी, आप लोगों की इतनी परवाह क्यों करती हैं? वो चिढ़ते हुए बोली, क्योंकि हम इस मुआशरे में रहते हैं जो लोगों से मिलकर बना है, इसीलिए इन लोगों की परवाह करनी पड़ती है, उन्होंने उसे आंखें दिखाते कहा तो वो अपनी माँ को गले लगाते उन्हें खामोश करवाने लगी। बस भाई साहब, मैंने फैसला कर दिया है, अब मैं इसकी शादी करा दूंगी। मैंने इसे मजीद अपने घर में नहीं रखना। ये बात सुनकर उसके जहन में सिकंदर का ख्याल आ गया, जिसने अभी थोड़ी देर पहले उसे शादी की पेशकश की थी। उसके लबों पर शर्मीली से मुस्कुराहट फैल गई, जिसको उसने फौरन ही छुपा लिया। अभी इसकी उम्र ही क्या है, सिर्फ 17 साल की है। ठीक है ना, इस उम्र में लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए, कम से कम माँ की टेंशन तो कम हो जाएगी। अच्छा, फिलहाल तो मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा, ये कुछ दिन मेरे पास रहेगी। माहौल थोड़ा सा बदलेगा तो इसके जहन पर अच्छा असर पड़ेगा। मामू जान ने उसके सर पर प्यार से हाथ रखते कहा, सुबह ये मेरे साथ वॉक एंड चली जाएगी। मामू, क्या आप सच कह रहे हैं? वो खुशी से चीख पड़ी, हाँ मैं सच कह रहा हूं। चलो अब जल्दी से जाकर अपना सामान पैक करो। उसने डरते डरते एक नजर माँ को देखा जो उसे अभी तक घूर रही थी। मामू देखे ना, ये मुझे घूर रही हैं। तुम इनकी टेंशन ना लो, अपनी प्यारी बहन को मैं समझा लूंगा। तुम जाओ, जो काम कहा है वो करो। इसे वहां से भेजकर वो उनके पहलू में आकर बैठ गए। वो अपने आप को उसकी वजह से हल्कान करते हैं। मेरी भांजी तो बहुत ही मजबूत है और वो जानती है कैसे हालात का सामना करना है। नहीं, वो बहुत नादान है, हद से ज्यादा बेवकूफ है। वो चीजों को बहुत आसान समझ लेती है और इंसान को ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को हर कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। तो ठीक है, तुम भी उसकी टेंशन ना लो, बस उसका मामला मुझ पर छोड़ दो। मैं जानता हूं उसके लिए क्या ठीक रहेगा। उन्होंने आमना बेगम को तसल्ली दी तो वो गहरी सांस लेकर सहन में पड़ी हुई चारपाई पर लेट गई। हमाद साहब भी सहन में मौजूद चारपाई पर लेट रहे थे। वो अपने कमरे में बैठी अपना बैग पैक कर रही थी। उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। उसके मामू के बच्चे नहीं थे, वो अपनी बीवी के साथ अकेले रहते थे। वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे, इसी वजह से उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की थी।
अपने मामू की मोहब्बत देखकर उसे बहुत हैरत होती थी। अगले दिन जब वो उनके साथ उनके घर आई तो उसका बहुत ही अच्छे से इस्तकबाल किया गया। उसकी ममानी भी उसकी सोच से ज्यादा अच्छी थी, लेकिन चूंकि उन्हें एलर्जी थी इसी वजह से वो गांव नहीं जाती थी। वो पहले उन्हें मगरूर समझती थी, लेकिन आज उसकी ये गलत फहमी भी दूर हो गई। उसकी ममानी ने अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाया और फिर नवाले बनाकर उसके मुंह में डाले। वो बहुत खुश थी, बहुत पुरजोश भी थी। दूसरी तरफ गांव में उसके लिए उसके कज़न का रिश्ता आया तो उसने वावेला मचा दिया कि मैं किसी गरीब और खाली हाथ मर्द से शादी नहीं करूंगी, मुझे किसी अमीर शख्स से शादी करनी है जो मेरी सारी ख्वाहिशात को पूरा करे। उसे वर्ल्ड टूर पर जाने का बहुत शौक था और वो जानती थी कि उसके तमाम शौक एक करोड़पति इंसान ही पूरे कर सकता है। जब उसने अपनी माँ को ये बात दो टोक अंदाज में समझाई तो वो परेशान हो गई और सोचने लगी कि इसके लिए कहाँ से इतने अमीर शख्स का रिश्ता आएगा, जबकि इसका बाप भी नशा करता था। दूसरी तरफ सिकंदर को यह सब कुछ इतना आसान लग रहा था, वो उसकी सोच से भी ज्यादा मुश्किल निकला था। यहाँ तक कि नादिया भी इस रिश्ते के खिलाफ चली गई थी कि वो मेरी अच्छी दोस्त तो जरूर है, मगर मैं इसे अपनी भाभी के रूप में कभी कबूल नहीं कर सकती। वो जाहिल, अनपढ़ और गवार है। आप किसी अमीर ज़ादी और पढ़ी लिखी से शादी करें। सिकंदर बस उसके चेहरे को देखकर ही रह गया था, जो हमेशा अपने दोस्त की तारीफें करती रहती थी, और अब उसके लिए इस कदर नफरत उगल रही थी कि अगर उसकी दोस्त सुन लेती तो शायद वो बेयकीनी से ही मर जाती। खुर्रम अंसारी ने दो टोक अंदाज में कह दिया कि वो ये डील खत्म कर दे। अगर ऐसा हो गया तो मेरे बाबा का सारा बिजनेस डूब जाएगा। जवेरिया साहिबा का परेशानी के मारे बुरा हाल था। उन्होंने अपना सर हमाद साहब के कंधे पर रखा था। आप जानते हैं ना कि मेरे बाबा की कितनी ख्वाहिश थी कि उनका बिजनेस पूरे मुल्क में एक्सपेंड करे, और बाबा की ख्वाहिश को मैंने ही पूरा करना था, मगर एक छोटी सी गलती की वजह से सब कुछ खराब हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं खुर्रम अंसारी को कैसे समझाऊं। वो आदमी सीधी तरह तो मानेगा नहीं, और मैं उसके साथ कोई ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत असर व रसूख का मालिक है। मैं उसे धमकी भी नहीं दे सकता। उन्होंने बेचैनी से कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ही दिनों में घर में दावत रख रहा हूं। मैं इस दावत में उसे भी बुलाऊंगा। हो सकता है कि वहां पर उससे बात बन जाए। आपको लगता है कि वो इस दावत पर आएगा? हाँ, मुझे यकीन है कि वो इस दावत में जरूर आएगा। वो वैसे भी अपने दुश्मनों के सामने जाते खुशी महसूस करता है। अपने दुश्मनों को जलाकर अपने दिल को तस्कीन पहुंचाता है। वो जानबूझ कर यहाँ आएगा ताकि तुम्हारी तरफ मुस्कुराहट उछाल सके। उसकी अपनी अज़दवाजी जिंदगी तो बहुत खराब है। उसकी बीवी तो उसे छोड़कर चली गई है। नहीं, मैंने सुना है उसकी बीवी तो मर गई है। हमाद साहब ने फौरन से उसकी बात की तस्दीक की। खैर, जो कुछ भी है, उसका एक छोटा सा बच्चा है। वो अपने बच्चे को क्यों नहीं संभालता? क्यों उस दूसरों की जिंदगियों को अजाब बनाया हुआ है? जवेरिया साहिबा ने एक तैश के साथ कहा तो वो प्यार से उसकी गालों को छूते कहने लगे, चलो अभी टेंशन ना लो, अपने दिमाग को रिलैक्स करो और मुझे बताओ कि तुम्हें माही कैसी लगी? वो तो बहुत अच्छी और सुलझी हुई बच्ची है, मुझे तो बहुत प्यारी लगी। इसकी माँ इसकी शादी के हवाले से बहुत परेशान है और उसने अपनी बेटी की शादी की जिम्मेदारी भी मुझे दी है। अरे, अभी इसकी उम्र ही क्या है? वो तो अभी सिर्फ 17 साल की है। इस उम्र में इसकी शादी करके क्यों इस पर जुल्म कर रहे हैं? बस यार, इसकी माँ ने कुछ सोच कर ही ये कहा होगा। अगर तुम्हारी नज़र में कोई रिश्ता है तो तुम मुझे बताना। हाँ ठीक है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। वैसे मुझे नहीं लगता कि एलीट क्लास के लोग इसको अपने घर की बहू बनाना पसंद करेंगे। आप तो जानते हैं कि आजकल लोगों की रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा होती है। हम इसका जहेज तो बना देंगे, मगर इसकी फैमिली बैकग्राउंड को कैसे चेंज करेंगे? तुम इस चीज़ की टेंशन ना लो, ये सब कुछ मैं संभाल लूँगा। उन्होंने अपनी बेगम को तसल्ली दी थी। कुछ ही दिनों में उनके घर में दावत थी। माही को उसकी ममानी ने एक नया सूट लेकर दिया था और वो उसमें आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी। बार बार वो लहराकर खुद को बड़े से शीशे के सामने देखती और फिर खुद ही शर्मा जाती। अगर सिकंदर मुझे इस हालत में देख ले तो वो तो सदमे में चला जाए। उसने मुस्कुराते हुए सोचा
और वहां पर खड़े थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसकी नजर शीशे के पार खड़े एक जानी पहचानी शख्सियत पर पड़ी, जिसे देखकर उसका हलक तक कड़वा हो गया। अब ये इंसान यहां पर क्या कर रहा है? उसने गुस्से से सोचा। उसके कदम खुद ब खुद बाहर की तरफ बढ़ने लगे तो दूसरी तरफ खुर्रम अंसारी ने जब निगाहें उठाकर इसे देखा तो हैरान रह गया। वो लड़की वाकई कमाल लग रही थी। उसके लंबे स्याह बाल कुछ कमर पर बिखरे हुए थे और कुछ दाएं जाने पड़े थे। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं तुम्हें दोबारा देख रहा हूं। मुझे तो लग रहा था जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं, तुम किसी गाड़ी से टकरा कर मर खप गई होगी। बहुत ही बदतमीज भरे अंदाज में उसने माही को मुखातिब किया तो वो अपने दांत पीस कर रह गई। फिक्र मत करें, आप जैसे लोगों को मारने से पहले मैं इस दुनिया से नहीं जाऊंगी। ये तो तुम्हारा बहुत बड़ा ख्वाब मालूम हो रहा है। मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि अपने ख्वाबों को कैसे ताबीर देनी है। खैर, मैं तुमसे बात करके अपना मूड खराब नहीं करना चाहता। मुझे भी आपसे कोई दिलचस्पी नहीं। ये कहकर वो नफरत से अपना चेहरा मोड़ती वहां से जा चुकी थी, जबकि वो सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर इस लड़की का यहां पर क्या काम। थोड़ी ही देर में वहां जवेरिया साहब आ गईं। अरे खुर्रम साहब, मैं आपका इंतजार कर रही थी और मैं जानता हूं कि इंतजार की क्या वजह है। मुमानी, बाकी मेहमान भी आ गए हैं। आपने मुझे बोला था आपको बता दूं। उसी वक्त वहां पर माही आ गई। उसने हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है, तुम उन्हें पिछले सहन में लेकर जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूं। उन्होंने प्यार से उसके चेहरे पर हाथ रखते कहा। एक बार फिर वो खुर्रम साहब की तरफ मुतवज्जो हो गए। दरअसल मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ वो डील कैंसिल मत करें। और बदले में मुझे क्या मिलेगा? वो माही की पोस्ट को देखता पुरस्कार लहजे में बोला, आप जो कुछ भी कहेंगे मैं वो मानने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, फिर मेरा इस लड़की से निकाह करवा दे। उसने उंगली से माही की तरफ इशारा किया तो उनका मुंह हैरत से खुला रह गया। ये आप क्या कह रहे हैं? वो अभी बहुत छोटी है। उसकी उम्र ही क्या है? वो सिर्फ 17 साल की है, जबकि आप 28 साल के हैं। आपको ये डील मंजूर है या नहीं? अगर आप इससे मेरी शादी करवा दें तो ठीक है, मैं आपकी डील कैंसिल नहीं करूंगा और फिर आपको करोड़ों का नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप इससे मेरा निकाह नहीं करवाती तो कसम उठाकर कहता हूं कि आज ही घर जाकर सारी कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर दूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं जो दिल में आए वो कर सकता हूं और तुम लोगों में से कोई इतनी हिम्मत नहीं रखता कि मुझे रोक सके। वो उन्हें आंखें दिखाते बोला, आपके पास चंद घंटों का वक्त है। जब तक ये पार्टी जारी है तब तक आप सोचते रहें। रात को 12 बजे से पहले मुझे जवाब दे दें। उस लड़की ने खुर्रम अंसारी के साथ बहुत बदतमीजी की थी। अब वो उसके सारे बल निकालने वाला था। आपकी तो पहले से ही एक शादी हो चुकी है। हाँ, लेकिन मेरी बीवी मर चुकी है। अब एक बच्चा है जो कुछ महीनों का है। बस उसी की देखभाल के लिए इसे लेकर जा रहा हूं, वरना मुझे भी इस लड़की की कोई खास दिलचस्पी नहीं। आप बहुत ही जालिम हैं। शुक्रिया आपकी इस तारीफ का। रात के वक्त वो डिनर कर रही थी जब जवेरिया बेगम ने उससे सवाल किया, आज मेरे साथ जो आदमी खड़ा था तुम्हें वो कैसा लगा? कौन? वो ब्लैक सूट वाला? उसने फौरन से पहचान लिया। हाँ, वही ब्लैक सूट वाला। मुझे एक नंबर का जहरीला इंसान लगता है वो। उसे देखकर मेरा दिमाग गुस्से से घूम जाता है। एक बार पहले मेरी उससे मुलाकात हुई थी। कसम खुदा की इस कदर बदतमीज इंसान है कि मैं बता नहीं सकती। अगर वो दोबारा कभी मेरे सामने आया और मैं अकेली हुई तो मैं उसका सर फाड़ने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगी। वो जो शुरू हुई तो चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। जवेरिया साहिबा मुकम्मल तौर पर खामोश हो गई। उसके जाने के बाद उन्होंने उसकी मामू को सारी हकीकत बता दी। वैसे ये डील इतनी बुरी भी नहीं है, तुम्हारा करोड़ों का नुकसान होने से बच जाएगा। और खुर्रम साहब भी एक बहुत बड़े घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। हमारी माही को भी तो सिर्फ और सिर्फ पैसा और अयाशी चाहिए। मुझे लगता है कि हमें इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। लेकिन अगर माही को पता चला? फिक्र मत करो, माही को निकाह के वक्त भी पता नहीं होगा कि वो किसके नसीब में लिखी जा रही है।
تم یہ سارا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ اس کے ماموں حد سے زیادہ لالچی تھے۔ وہ اپنی بھانجی سے محبت تو کرتے تھے، لیکن پیسوں کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر تھی۔ جہاں پر انہیں پیسے عزیز تھے وہاں پر انہیں کسی انسان کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اور یہ بات ان کی بہن یعنی آمنہ بیگم بھی جانتی تھی۔ اسی وجہ سے کبھی کبھار بہت زیادہ گھبرا جاتی تھی۔ ماہی وہاں پر 2 ہفتے گزارنے کے بعد دوبارہ سے گاؤں واپس آ چکی تھی، لیکن اب یہاں پر اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ سکندر بھی یہاں سے جا چکا تھا۔ نادیہ بھی اس سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ نادیہ اس کی واحد دوست تھی۔ ایک دن جب اس نے اپنی دوست سے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی، میں آستینوں کے سانپوں سے دوستی نہیں رکھتی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم میری ناک کے نیچے میرے بھائی کو اپنے جھانسے میں پھنسا لو گی۔ میں نے تم سے 2 گھڑی پیار سے بات کیا کر لی، تمہیں اپنی بہن کیا بنا لیا، تم تو میرے سر پر چڑھ کر ناچنے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کیا کر دیا؟ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں۔ تم نے ہی میرے بھائی کو کہا تھا کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے تاکہ ماما اس کی وجہ سے پریشان ہو جائیں اور مجبور ہو کر تم دونوں کا نکاح کروا دے۔ مگر میں تمہیں بتا رہی ہوں، میں تمہاری شادی کسی صورت اپنے بھائی سے نہیں ہونے دوں گی۔ تم جیسی فضول عورت کو اپنے گھر میں لے کر جانا ہماری بہت بڑی بے عزتی ہے۔ اس نے تو نفرت کی انتہا کر دی تھی۔ وہ اسے باتیں سنا کر وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے وہاں پر بیٹھی رہ گئی۔ جب وہ گھر گئی تو اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہیں کہنے لگی، امی آپ ٹھیک کہتی تھیں، نادیہ کبھی میرے ساتھ وفادار نہیں تھی، دیکھیں آج اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اس نے ساری بات انہیں بتا دی تو وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، تم ٹینشن نہ لو، اللہ تمہارا نصیب بہت اچھا کرے گا۔ وقت کا کام تھا گزرنا اور وہ تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ بھی اس غم کو بھولتی جا رہی تھی کہ ایک دن اس کے ماموں اس کے لیے بہت بڑے گھر سے رشتہ لے کر آ گئے۔ اس کی ماں نے فوراً سے اس رشتے کو قبول کر لیا تھا اور وہ بھی بہت زیادہ خوش تھی کہ قسمت اس پر مہربان ہو گئی۔ اس نے دولہا کی فرمائش کی تھی۔ اس کے ماموں نے دولہا اس کی ماں کو دکھایا تھا اور اس کی ماں خرم انصاری کو دیکھ کر بہت خوش تھی، کیونکہ وہ نوجوان تھا اور سب سے بڑھ کر ایک بہت بڑا بزنس مین تھا۔ مگر انہوں نے خدشہ بھی ظاہر کیا تھا کہ اس بارے میں سب کچھ پتہ لگوا لینا، کہیں ایسا نہ ہو یہ کسی غلط کام میں ملوث ہو۔ نہیں بہن جی، ایسا کچھ نہیں، بس آپ مجھ پر یقین رکھیں۔ اور پھر وہ دلہن بن کر اس عالیشان حویلی میں چلی آئی تھی۔ وہ خود حیران تھی کہ اس کی قسمت اس قدر اچھی کیسے ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی جب اسے بچے کے رونے کی آواز سنائی دی، اور پھر خرم انصاری اپنے چند مہینوں کے بچے کو اٹھا کر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے پہلی ہی رات اسے اس کی اوقات بتا دی تھی کہ تمہیں یہاں صرف اور صرف اس بچے کی پرورش کے لیے لایا گیا ہے، اور تمہارا سودا تمہاری ممانی جان نے ایک ڈیل کی صورت میں کیا ہے۔ وہ 17 سال کی لڑکی جو اپنے دل میں ہزاروں طرح کے خواب سجا کر بیٹھی تھی، اس کے سارے خواب ٹوٹ گئے تھے۔ اس نے چند مہینوں کے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور اس کے ماتھے پر بے ساختہ پیار کیا۔ اس میں اس بچے کا کوئی قصور نہیں تھا، ساری غلطی اس کی اپنی قسمت کی تھی۔ اگلے دن وہ اپنی ماں سے ملنے لے کر گئی، مگر اس نے اپنی ماں کو کچھ بھی نہ بتایا۔ وہ ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے ماموں سے بھی کوئی شکایت نہ کی تھی۔ دوسری طرف خرم انصاری کو لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی بہت واویلا مچائے گی، اس سے لڑے گی، جھگڑا کرے گی، اور تب وہ اسے اس کی اوقات یاد دلائے گا۔ مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ بالکل چپ ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے لب سی لیے تھے، اس کے الفاظ جیسے ختم ہو گئے تھے۔ اب وہ سارا وقت اس چھوٹے سے آلیان کے ساتھ گزارتی تھی، اسی کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ اسے اس گھر میں ساری آسائشات میسر تھی۔ وہ جب دل چاہے شاپنگ کے لیے بھی جا سکتی تھی، مگر اب اس کا اپنے لیے کچھ بھی خریدنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد خرم انصاری کو ایک میٹنگ کے سلسلے میں کشمیر جانا تھا۔ تب اس نے پہلی بار خواہش ظاہر کی کہ وہ بھی کشمیر جانا چاہتی ہے۔ خرم انصاری نے خاموشی سے اس کی یہ خواہش مان لی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اب اس لڑکی کی عزت کرنے لگا تھا، کیونکہ وہ لڑکی اس کے بیٹے کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی
और वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह उसकी बेटे की परवरिश कर रही थी, तो वो कैसे ना इस औरत का एहसानमंद होता। उसने अपने दिल में उसके लिए जितनी भी नफरत रखी हुई थी वो सारी नफरत खत्म कर दी। आलियान सोया हुआ था जबकि वो खामोशी से खिड़की से बाहर देख रही थी जब खुर्रम अंसारी उससे मुखातिब हुआ। आई एम सॉरी। उसने बेयकीनी से खुर्रम के चेहरे की तरफ देखा। वो इंसान इससे माजरत कर रहा था, लेकिन किस चीज के लिए? वो सोच में पड़ गई, क्योंकि इस इंसान ने हमेशा ही इसका दिल दुखाया था। आप मुझसे किस किस चीज की माफी मांगेंगे? उसने निगाहें चुराते हुए कहा। मैं तुमसे अपने उस रवैये की माफी मांगता हूं जिससे तुम्हारे दिल को तकलीफ पहुंची है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा खेल खेला गया और तुम्हारे जज्बात को भी मजरूह किया गया है। मैं इस पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। मुझे लगा था तुम जैसी कमअकल और नादान लड़की को सबक सिखाकर अपनी रूह को तस्कीन पहुंचाऊंगा। आपको इसकी जरूरत ही पेश नहीं आई, क्योंकि उससे पहले ही मेरे मामू जान ने मुझे बहुत बड़ा सबक दे दिया और इसमें आपका कोई कसूर नहीं। मैं आपसे नाराज नहीं हूं, बल्कि मेरे मामू का भी कोई कसूर नहीं। मैं ही थी जो उन पर अंधा एतमाद करने लगी थी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम माजी की तलखियों को भूल जाओ और हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करें? उसने एक नजर आलियान को देखते हुए कहा। आप अपनी बीवी को भूल चुके हैं? वो बेसाख्ता बोली। हाँ, वो कब की मेरे दिल से उतर गई है। तब उसने माही को बताया कि उसकी बीवी बहुत ही अयाश तबीयत की मालिक थी, जिसकी बहुत से लड़कों के साथ दोस्ती थी। यही वजह थी कि वो अपनी बीवी की हरकतों को पसंद नहीं करता था और फिर अपनी बीवी की वजह से उसे औरत की जात से ही नफरत हो गई। लेकिन जब माही उसकी जिंदगी में आई तो उसका नजरिया ही बदल गया। वो औरत की एक बार फिर से इज्जत करने लगा था और ये सब कुछ करना उसे माही ने सिखाया था। पूरा रास्ता खामोशी में कट गया था। जब वो वहां पर गई तो उसने खूबसूरत मनाजिर देखे तो उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। मैंने अपने मैनेजर से बात कर ली है। इसी हफ्ते वो ऑफिस के सारे कामों को वाइंड अप कर देगा और फिर अगले हफ्ते हम वर्ल्ड टूर पर जाएंगे। क्या आप सच कह रहे हैं? उसने पुरजोश अंदाज में पूछा। हाँ, मैं सच कह रहा हूं। और फिर पूरे जमाने ने देखा कि माही कैसे खुर्रम अंसारी की मोहब्बत में एक बार फिर से निखर गई थी। उसके लबों पर एक बार फिर से मुस्कुराहट जाग गई थी और उसकी आंखें खुशी के दीप से चमकने लगी थी। खुर्रम अंसारी भी उसको अपनी जिंदगी में शामिल करके बहुत खुश था। माही ने बाद में अपनी माँ को इस बारे में बता दिया था, मगर उसने अपनी माँ को तसल्ली भी दी थी कि अब उसे कोई गम नहीं है, क्योंकि उसे खुर्रम अंसारी की सच्ची मोहब्बत मुयस्सर आ गई है। और जहां तक माही के वालिद का सवाल था तो उसने अपने वालिद का भी इलाज करवा लिया। अब वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगे थे। उसकी ममानी जब भी उससे मिलती थी तो शर्मिंदा होती थी, मगर वो पूरी कोशिश करती थी कि वो उन्हें शर्मिंदा ना करे और वो उनसे नॉर्मल अंदाज में ही बात करती थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।